جلیل القدر تابعی حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں کسی نو غربت دا تانا دیتا تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے تے غربت مسلط کر دیتی. میں اتنا غریب ہویا کہ ایک عورت دا مقروض ہو گیا اور بالآخر مینوں جیل کٹنی پئی. حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ کو عام شخصیت نہیں ہے بلکہ مسلمانہ دے وہ امام نے کہ جنہاں نو ویکھ کے یہود کلمہ پڑھتے ہیں. یہودیاں دا مناظرہ ہو گیا مسلمانہ دے نال اور مسلمانہ دے وچوں جڑے مناظر دا انتخاب ہویا وہ حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ ہے. لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، مجمع لگ چکا ہا. حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ اس محفل دے وچ اس مجلس دے وچ جدوں پہنچے تو آپ نے مکمل طور تے سنت دے مطابق لباس پایا ہویا، سر تے امامہ رکھا ہویا، حضور دیاں سنتاں دے بڑے پابند ہے. تو آپ جدوں اس محفل دے وچ پہنچے تو اتھوں دا جو مناظر ہا بجائے مناظرہ کرن دے اس نے جدوں حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ نو ویکھا تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اور اس نے پورے مجمع دے وچ اعلان کیتا کہ مسلمان جھوٹے نہیں ہیں، جنہ دا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے وڈے محمد دی کیا بات ہو سی. تو حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ آپ ایسی شخصیت ہے کہ جنہاں نو ویکھ کے یہود کلمہ پڑھ لیندے ہیں. آپ دی زندگی تے نفع بخش ہائی آپ دی موت بھی یہود اور عیسائیاں واسطے نفع بخش ثابت ہوئی. آپ دا جدو جنازہ اٹھا تو لوگ جنازگاہ لے کے جا رہے ہیں تو یہود اور عیسائی جنہ دا وچوں دل کیتا کہ مسلمانہ دا امام ہے تو اس دے جنازے نو کندھا دے لئیے. تو جس بھی یہودی یا عیسائی نے حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ دی چارپائی نو کندھا دیتا اس دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا. تو حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ ایسی شخصیت اور ایسی ہستی ہے. آپ فرماندے نے کہ میرے کو ایک دفعہ غلطی ہوئی کہ میں کسی نو غربت دا تانا دے دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی پکڑ ہو گئی. میرے تے غربت ایسی چھائی کہ میں ایک عورت دا مقروض ہویا اور بالآخر میں نو جیل جانا پیا. واقعہ کچھ اس طرح ہویا کہ حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ زیتون دا کاروبار کر دیا. ایک عورت دے کولو پیسے لے قرض لے کے آپ نے اپنا کاروبار شروع کیتا تو زیتون دے تیل دے ڈبے دے وچوں ایک چوہا نکل آیا. آپ نے اپنے قریبیاں نو دسا، انہوں نے آکھا بھی ایک ڈبہ ہے اس نو ضائع کر دیو اور جو باقی تیل ہے وہ تسی فروخت کرو. حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا ضمیر اور تقوی اجازت نہیں دینا. مینوں شیبہ ہے اور شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باقیاں تک بھی اس دا اثر پہنچا ہوئے. تو آپ نے جتنے بھی آپ دے کول تیل دے ڈبے ہائے زیتون دے آپ نے سارے دے سارے ضائع کر دیتے. انہوں نے فروخت نہیں کیتا. جدو فروخت نہیں کیتا تو ظاہر ہے کہ نقصان تو پھر ہویا ہونا ہے. پیسے ڈوب گئے، رقم ضائع ہو گئی. جس عورت دے کولو آپ نے قرض لیا وہ تقاضا کرن لگ پئی. آپ نے معذرت کی تھی، کچھ دن تو بعد پھر وہ عورت منگن واسطے آئی. آپ نے فرمایا کہ میرے کو اجے تک پیسے نہیں ہیں. تو اس عورت نے قاضی دی عدالت وچ آپ دے خلاف مقدمہ دائر کر دیتا. حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ نو جیل منتقل کر دیتا گیا. جو جیلر ہا وہ آپ دا عقیدت مند ہا، آپ دا منن والا ہا، آپ نال پیار محبت دا رشتہ ہا. اس نے عرض کی کہ حضور مینوں شرم آندی ہے کہ تھانوں میں جیل دے وچ رکھاں. میں اتنی رعایت کر سکنا تھوڑے نال کہ رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے تسی گھر چلے جایا کرو اور فجر آ کے تسی جیل وچ پڑھیا کرو، رات تسی اپنے گھر گزار لے کرو. اتنی میں تھوڑے نال رعایت کر سکنا. حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس طرح نہیں کر سکتا، یہ خیانت ہوئے گی اور میرا ضمیر اجازت نہیں دینا. اور آپ نے رات دے ٹائم گھر جانا پسند نہیں فرمایا اور اسی طرح دن اور رات جیل دے اندر رہے.
कुछ दिनों तो बाद हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, आप दी वसीयत आई कि मेरे विसाल तो बाद मैनू गुसल इमाम मुहम्मद बिन सिरीन ने देना है। आप दा विसाल हो गया, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु दा। खलीफा वक्त जनाजा पढ़न वास्ते आया, लोग इंतज़ार करते पे, लेकिन हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं अजे तक गुसल नहीं दिता गया। खलीफा वक्त ने वजह पूछी, लोगों ने दसा कि आप दी वसीयत आई कि आप नूं गुसल हज़रत इमाम मुहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने देना है, तो बुलाओ उन्होंने। तो जवाब मिला कि हज़रत इमाम मुहम्मद बिन सिरीन इस वक्त जेल दे विच है। आपने सिफारिश की, फरमाया कि उसनूं मेरी सिफारिश ते बाहर कटिया जाए। हज़रत इमाम मुहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इनकार कर दिया। फरमाया कि खलीफा वक्त तो इस चीज़ का मजाज ही नहीं है कि तू सिफारिश करी या तू आखी या तेरे आखन दे मैं जेल चों बाहर निकला। इस दी इजाजत सिर्फ उस औरत नूं है। वो मैनू अगर आखे, वो अगर इजाजत देवे तो मैं निकल सकना बाहर, वरना नहीं। फिर उस औरत ने सिफारिश की थी और हज़रत इमाम मुहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह जेल चों बाहर आए। तो आप फरमाया कर दिया कि मैं एक हदीस पाक पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने किसी नूं ताना देता, अल्लाह तबारक व तआला मरण तो पहले इस बंदे नूं उस चीज़ दे विच मुबतला करेगा। खुदा ना खास्ता किसी बंदे दे विच कोई गलत आदत पाई जाती है और अस उसनूं ताना दे दिता और वो बंदा तौबा कर चुका है, सन तो नहीं पता उसने तौबा कर ली है। तौबा का मामला अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान होंदा है, तीसरे बंदे तो नहीं ना पता। अगर असी उस दे साबका गुनाह ते उसनूं कोई ताना मारा तो मरण तो पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला सानू उस गुनाह दे विच जरूर मुबतला करेगा। और हज़रत इमाम मुहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा तो तजर्बा हो गया। तो साड़ी जिंदगी दे विच ऐसे सैकड़ों लोग होंदे ने कि जेड़े अपनियां कोई ना कोई खामियां पाइयां जांदियां। इंसान है, खता दा पुतला है, गलती हो जाती है इसदे कोल, लेकिन यही बंदा अगर अल्लाह तबारक व तआला दे हुजूर तौबा कर लैंदा है, माफ़ी मंग लैंदा है, उस गलती तो बाज आ जाता है, अल्लाह ताला तो माफ़ कर देंदा है, लेकिन बंदे माफ़ नहीं करते। सानू जदों मौका मिलता है असीं उसनूं ताना दे मारने। तो उस ताने का नुकसान की हो सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरण तो पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह दे विच इस ताना मारन वाले नूं भी मुबतला करेगा। तो साहिबो, एक ऐसी गलती है कि जिहड़ी साडे विचों हर बंदा ये सरदर्द कर बैठता है। तो सानू हुक्म यह है कि जो मामलात अल्लाह ताला दे और बंदे दे दरमियान है ना, सानू इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो इख्तियारात अल्लाह ताला दे हैं वो इख्तियारात अल्लाह ताला नू वापस कर देने चाहिए। असी कौन होने हैं बंदे नू पूछने वाले कि तू नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी। हाँ, हुक्म यह है कि तुसी उसनू नमाज की दावत दिओ प्यार और मुहब्बत दे नाल, लेकिन ये नहीं आख सकते कि तू अज रोज़ा क्यों नहीं रखा, तू आ फलां काम क्यों नहीं किया, तू आ फलां क्यों किया है। अल्लाह दे बंदे हो, पुछ अल्लाह ताला ने करनी है, और चाहे तो माफ़ कर देवे, चाहे तो पूछे। लेकिन जो इख्तियारात अल्लाह ताला दे आए अज असी वो भी अडॉप्ट कर लेने। तो हुण वक्त है कि असी अल्लाह तबारक व तआला दे इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला नू वापस कर दईए। सानू कोई हक नहीं पहुँचता किसी ते उंगली उठाइए, किसी नूं असीं ताना मारीए, किसी नूं असीं जलील करिए, किसी नूं असीं रुसवा करिए, किसी नूं असीं परेशान करिए, किसी नूं असीं मुआशरे दे विच गंदा करिए। नहीं, सानू कोई हक नहीं पहुँचता है। अल्लाह तबारक व तआला मैनू और आप हजरात नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर पसंद आवे तो इसनू शेयर ज़रूर कर दिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।